এতিয়া জাতীয় সংগীত পৰিৱেশন কৰা হ'ব। সকলোকে থিয় হৈ সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ এইবাৰ আদৰণি জনাবলৈ লোৱা হৈছে গৃহ নিৰ্মাণ আৰু নগৰ পৰিক্ৰমা বিভাগৰ মাননীয় মন্ত্ৰী শ্ৰীযুত অশোক সিংহল ডাঙৰীয়াক। আদৰণি জনাবলৈ লোৱা হৈছে মাননীয় সাংসদ শ্ৰীযুতা কুইন ওজা ডাঙৰীয়ানীক। এইবাৰ আমি আদৰণি জনাবলৈ লৈছোঁ গুৱাহাটী মহানগৰ উন্নয়ন প্ৰাধিকৰণৰ অধ্যক্ষ শ্ৰীযুত নাৰায়ণ ডেকা ডাঙৰীয়া। এইবাৰ আদৰণি জনাবলৈ লোৱা হৈছে গৃহ নিৰ্মাণ আৰু নগৰ পৰিক্ৰমা বিভাগৰ প্ৰধান সচিব শ্ৰীযুত ৰাজেশ প্ৰসাদ ডাঙৰীয়া। আমি আটাইলৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এতিয়া অনুষ্ঠানৰ আদৰণি ভাষণ প্ৰদান কৰিব বিভাগীয় প্ৰধান সচিব শ্ৰীযুত ৰাজেশ প্ৰসাদ ডাঙৰীয়া। Honorable Chief Minister Dr. Manthabhu Sharma sir, Honorable Union Minister Sri Ashok Singhal sir, Chairman GMDA Sri Narayan Deka sir, all the people present here. It's a huge honor to welcome you all on behalf of the Department of Housing and Urban Affairs to the inauguration of Atal Udyan at Adabari today. Creating open green spaces across the city is one of the principal mandates set for the department by the Honorable Chief Minister sir, and the department has been continuously striving to fulfill its obligation to the people living here. These green spaces are contemplated as a welfare measure aimed at improving the quality of life and not merely as a revenue generating exercise. When the Honorable CM sir first spoke of creating a park here, no one would probably have imagined that something so beautiful would be constructed on what was essentially a pitoni, a large swampy land parcel. But here we are today, celebrating the inauguration of a public place that has modern and traditional elements, manicured lawns, a Japanese garden and many more. It has taken over 2 years to transform this 8-bigha plot that originally belonged to the Assam State Housing Board into a place that will serve as a center for recreation for the citizens. We are grateful to Honorable CM sir for ensuring that the entire tranche of rupees 8.78 crores was sanctioned and funds were placed with the GMDA for project execution most expeditiously. A particularly significant aspect relating to this project that needs to be interrelated is the deep personal interest that Honorable CM sir has taken at each stage of construction, from convincing residents to give up their land for the project to ensuring that the project never suffered for want of fund. He has been truly guiding force. The department also owes much to Honorable Minister, Department of Housing and Urban Affairs for his constant and unwavering support. I hope that people of Guwahati should take pride in the fact that the infrastructures like Atal Udyan is being created in this city. I would like to assure the Honorable CM sir and Honorable Minister Dohua that all the projects involving creation of green open spaces that are under execution by the department will be completed and delivered on schedule. Dohua has been engaging with and mobilizing the community to participate in the operation and maintenance of various small parks across the city. As part of this initiative, checks are being distributed today to the management committees of 15 parks. It is expected that the operation and maintenance of these parks will stand greatly improved with such community participation. I welcome all of you in today's event and hope that together we will be able to transform our city into a place where we really want to be. Thank you all. এই উদ্যানখনত থাকিবলগীয়া
কেইটামান বিশেষ বৈশিষ্ট্য হৈছে 250 দৰ্শকৰ আসন বিশিষ্ট এম্ফিথিয়েটাৰ, ধ্যান কক্ষ, মুক্ত ব্যায়ামগাৰ ইত্যাদি। এতিয়া আমাৰ মাজত উপস্থিত থকা গৃহ নিৰ্মাণ আৰু নগৰ পৰিক্ৰমা বিভাগৰ মাননীয় মন্ত্ৰী শ্ৰীযুত অশোক সিংহ ডাঙৰীয়া তেখেতৰ বক্তব্য প্ৰদান কৰিবলৈ আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ। অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া, মঞ্চত উপস্থিত গুৱাহাটীৰ সাংসদ কুইন ওজা বাইদেউ, GMDA চেয়াৰমেন শ্ৰী নাৰায়ণ ডেকা ডাঙৰীয়া, প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটাৰী হাউচিং এণ্ড আৰ্বান এফেয়াৰ্ছ শ্ৰী ৰাজেশ প্ৰসাদজী, Commissioner and Secretary, Housing and Urban Affairs, Kavita Padmanabhan, CEO, GMDA, Hilali ji, और ए पार्क और आर्किटेक्ट राजखोৱা ডাঙৰীয়া, ইয়াত উপস্থিত শ্ৰদ্ধাভাজন ৰাইজ, আই মাতৃসকল, আজি আমি গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ যে বহু অপেক্ষিত, বহু প্ৰতীক্ষাত থকা এই উদ্যানটো অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আজি অঞ্চলবাসী ৰাইজক আগবঢ়াই দিব। মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া এই সমষ্টিৰ বিধায়ক হয় আৰু বহু বছৰ আগতে তেখেতে সপোন দেখিছিল যে ইয়াত এটা পাৰ্ক হ'ব, এই বৃহৎ অঞ্চলত থকা কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীয়ে খেলা ধূলা কৰাৰ এটা সুযোগ পাব, জ্যেষ্ঠসকলে ৰাতিপুৱা আৰু গধূলি পাৰ্কত খোজকাঢ়িবলৈ পাব। কিন্তু বহুত দিন চেষ্টা কৰাৰ পিছতো পাৰ্ক সম্পূৰ্ণ হোৱা নাছিল। মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ পিছত তেখেতে নিৰ্দেশ দিলে আৰু তেখেতৰ মাৰ্গদৰ্শনত আজি 7 মাহ হওঁতে পাৰ্কটো তেখেতৰ মাৰ্গদৰ্শনত সম্পূৰ্ণ হ'ল। মই মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জনাব বিচাৰিছোঁ যে আপোনাৰ মাৰ্গদৰ্শনৰ কাৰণে পাৰ্কটো সম্পূৰ্ণ কৰিব। আজি গুৱাহাটীত পাৰ্কৰ বহুত অভাৱ আছে। আন আন ডাঙৰ চহৰত আমি যদি চাওঁ পাৰ্ক বহুত থাকে, কিন্তু আমাৰ গুৱাহাটীত পাৰ্কৰ বহুত অভাৱ আছে। আৰু মোক আৰ্বান হাউজিং মিনিষ্টাৰ কৰাৰ পিছত মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই নিৰ্দেশ দিলে যে গুৱাহাটীত যিমান পাৰোঁ আমি পাৰ্ক বনাব লাগে। চানমাৰীত এটা ডাঙৰ পাৰ্কৰ কথা তেখেতে অসম চৰকাৰৰ বাজেটতো আহিছে যে চানমাৰীত এটা ডাঙৰ পাৰ্ক হ'ব ইৰিগেশ্যন আৰু ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মাটিত। চ' গুৱাহাটীবাসী ৰাইজক ভাল এটা মুকলি এটা ঠাই দিয়াৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ মাৰ্গদৰ্শনত আমি কাম কৰি আছোঁ। আৰু অহা 5 বছৰৰ ভিতৰত গুৱাহাটী মহানগৰত সৰু ডাঙৰ 30খন পাৰ্ক কৰাৰ আমাৰ ইচ্ছা আছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ মাৰ্গদৰ্শনত, আৰু তেখেতৰ নিৰ্দেশত এই কাম আমি সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিম, এই আশা আমি ৰাখিছোঁ। আজি গুৱাহাটীত আঞ্চলিক ভিত্তিত উন্নয়ন সমিতিয়ে চলোৱা প্ৰায় 15টা পাৰ্কক আমি 4 লাখকে 5 লাখকে টকা দি আছোঁ। আৰু এই উন্নয়ন সমিতিয়ে নিজে এই পাৰ্কখন ভাল কৰি ল'ব পাৰিব। আগন্তুক দিনবোৰত এই পাৰ্কক ভাল কৰি ৰখাৰ কাৰণে যি সাহায্য দৰকাৰ হ'ব এইটো দিয়াৰ কাৰণে আমি ব্যৱস্থা কৰিম। কিন্তু আপোনালোকে যিসকল 15টা কমিটি বা উন্নয়ন সমিতিয়ে পাৰ্ক নিৰ্মাণ কৰি নিজে চোৱা চিতা কৰি আছে, তেখেতে পাৰ্কটো ভালকৈ ৰাখক। লাইট জ্বলিব লাগে, গছ গছনি থাকিব লাগে, আৰু যি য'ত যাৱতীয় ব্যৱস্থা আছে গোটেই ব্যৱস্থাটো আপোনালোকে কৰক। চৰকাৰ আপোনাৰ লগত আছে। গুৱাহাটীক ভাল কৰাৰ কাৰণে যিমানে কামৰ প্ৰয়োজন আছে গোটেই কাম কৰাৰ দায়িত্ব আমি লৈছোঁ আৰু আমি কামখিনি কৰিম। ৰাইজৰ আশীৰ্বাদত, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মাৰ্গদৰ্শনত গুৱাহাটীক এটা ভাল চহৰ, উন্নত চহৰ কৰাৰ যিটো সংকল্প চৰকাৰৰ আছে, এই কামটো হাউজিং এণ্ড আৰ্বান এফেয়াৰ্ছ মিনিষ্টাৰ হিচাপে কৰাত আমি কোনো পিছ হুকুৱাই নাযাওঁ।
গুৱাহাটীত পানীৰ এটা ডাঙৰ সমস্যা ৰৈছে আহা এবছৰৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ অঞ্চলত হয়তো আগে আহি যাব বেছিভাগ কাম সম্পূৰ্ণ হৈছে আপোনালোকৰ অঞ্চলত আহা 6 মাহ এই গোটেই বৃহৎ অঞ্চলত আহা 6 মাহৰ ভিতৰত ঘৰত টেক ওয়াটাৰ 24 ঘণ্টা দিয়াৰ কাৰণে যেটো প্ৰকল্প চলি আছে এই প্ৰকল্পৰ জৰিয়তে গোটেই বৃহৎ অঞ্চলত পানী দিয়াৰ ব্যৱস্থা আমি কৰি দিম মই ৰাজহুৱাভাৱে আজি আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছো পানী এটা ডাঙৰ সমস্যা ৰৈছে কিন্তু পানীৰ ওপৰত মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ আগ্ৰহ বহুত বেছি আছে যে বাকি ঠিক আছে কিন্তু গুৱাহাটীবাসী মানুহক পানী দিব লাগে আমাৰ বিভাগে দিনে ৰাতি কাম কৰি আছে বিষয়াসকলে দিনে ৰাতি কাম কৰি আছে ৰাইজে আশীৰ্বাদ কৰক ঈশ্বৰে আশীৰ্বাদ কৰক আহা দিনবোৰত লাহে লাহে এই সমস্যাবোৰ আমি নিষ্পত্তি কৰিম জাবৰ জোথৰ আপোনালোকে যিমান পাৰে ভালকে নিষ্পত্তি কৰক নালা নৰ্দমাত পেলাই নিদিব জিএমচি আৰম্ভ কৰিছে কাম কৰা কিন্তু জিএমচিয়ে কৰা কাম তেতিয়াই সফল হ'ব যেতিয়া আপোনালোকে এই জাবৰ জোথৰ আকৌ নালা নৰ্দমাত পেলাই দিয়া আৰম্ভ নকৰে তাৰ বাবে মই ৰাইজৰ সহায় আৰু সহযোগ বিচাৰিছো মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া ইয়াত উপস্থিত আছে তেখেতে বহুত হেপাৰে কৈ থাকে যে কামবোৰ গুৱাহাটীত ভালকে হ'ব লাগে আৰু গুৱাহাটীৰ লগতে অসমৰ যিমান মিউনিচিপালিটি আছে তাত এনেকুৱা পাৰ্ক বনোৱাৰ এটা চিন্তা বিভাগৰ আছে আগন্তুক দিনবোৰত এই কামবোৰ ভালকে কৰিম আৰু আহা 5 বছৰত অসমৰ নগৰ আৰু চহৰ জাকত জিলিকা কৰাৰ যেটো সংকল্প মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নেতৃত্বত এই কাম আমি কৰি যাম আগন্তুক দিনবোৰত হেংৰাবাৰীত এটা পাৰ্ক আমি মুকলি কৰিম আৰু এই পাৰ্কটো 15 আগষ্টৰ ওচৰা-ওচৰি আমি কৰিব পাৰিম বুলি মই আশা ৰাখিছো এইখিনিয়ে ক'লো ধন্যবাদ নমস্কাৰ আৰু আগন্তুক ইংৰাজী নতুন বছৰৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা মহানগৰীৰ উত্তৰোত্তৰ উন্নতিৰ হকে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা মাননীয় বিভাগীয় মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক তেখেতৰ ভাষণৰ বাবে আমি ধন্যবাদ জনাইছো গুৱাহাটী মহানগৰীৰ উদ্যানসমূহে গুৱাহাটীৰ সৌন্দৰ্যবৰ্ধন তথা মহানাগৰিকৰ মানসিক উৎকৰ্ষ সাধনৰ ক্ষেত্ৰত এক বিশেষ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি আহিছে এই উদ্যানসমূহ সুচাৰুৰূপে যাতে পৰিচালিত হৈ থাকে তাৰ বাবে অসম চৰকাৰে 15খন উদ্যান পৰিচালনা সমিতিলৈ আৰ্থিক অনুদান আগবঢ়াবলৈ লৈছে আৰু এতিয়া অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এই অনুদানসমূহ বিতৰণ কৰিব আমি পৰিচালনা সমিতিসমূহৰ নাম ঘোষণা কৰা অনুসৰি তেখেতসকলৰ একোগৰাকীকৈ প্ৰতিনিধি মঞ্চলৈ আহিবলৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ বাঘৰবৰী শিশু উদ্যান নিৰ্মাণ সমিতি Hello. তাৰ পিছত আহিব লাগে অম্বিকাগিৰি উদ্যান সমিতি এইবাৰ কমলাকান্ত বৰুৱা চিলড্ৰেন পাৰ্ক ডেভেলপমেণ্ট কমিটি ইয়াৰ পিছত আনন্দনগৰ উন্নয়ন সমিতি আনন্দনগৰ উন্নয়ন সমিতি ইয়াৰ পিছত খাৰপুলি উন্নয়ন সমিতি খাৰপুলি উন্নয়ন সমিতিৰ প্ৰতিনিধিগৰাকীয়ে ইয়াক গ্ৰহণ কৰিছে অনুদান ইয়াৰ পিছত পূব নাৰেংগী ছিনিয়ৰ চিটিজেন্স এছ'চিয়েশ্যনৰ প্ৰতিনিধি আমি মঞ্চলৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ পূব নাৰেংগী ছিনিয়ৰ চিটিজেন্স এছ'চিয়েশ্যন ইয়াৰ পিছত সান্থা মনিকা হাউচিং মহিলা সমিতি
পাঞ্জাৱ মণিকা হাউচিং মহিলা কমিটি ইয়াৰ পিছত নীলাচলপুৰ উন্নয়ন সমিতি এয়া নীলাচলপুৰ বেজবৰুৱা নগৰ উন্নয়ন সমিতিৰ প্ৰতিনিধিয়ে গ্ৰহণ কৰিছে তাৰ পিছত দ্বাৰকানগৰ ডেভেলপমেণ্ট কমিটিৰ প্ৰতিনিধিয়ে গ্ৰহণ কৰিব এবার ম্যানেজমেন্ট কমিটি LDBC পার্ক ইয়াৰ পিছত মঞ্চলৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছো নাৰী কেন্দ্ৰ বেলতলাৰ প্ৰতিনিধি ইয়াৰ পিছত পূবালী সংঘৰ প্ৰতিনিধিয়ে গ্ৰহণ কৰিব পূবালী সংঘৰ প্ৰতিনিধিৰ পিছত পাঞ্জাবাৰী উদ্যান সমিতিৰ প্ৰতিনিধিয়ে অনুদান গ্ৰহণ কৰিব পাঞ্জাবাৰী উদ্যান সমিতি আৰু তাৰ পিছত নবীন নগৰ কৃষ্টি বিকাশ সমিতিৰ প্ৰতিনিধিয়ে অনুদান গ্ৰহণ কৰিব নবীন নগৰ কৃষ্টি বিকাশ আৰু এইবাৰ শিলপুখুৰী সুৰক্ষা সমিতি তেখেতসকলৰ প্ৰতিনিধিয়ে এই অনুদান গ্ৰহণ কৰিব অসম চৰকাৰৰ নগৰ আৰু গৃহ উন্নয়ন বিভাগৰ সন্মানীয় মন্ত্ৰী অশোক সিংহল ডাঙৰীয়া গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ সন্মানীয় সাংসদ কুইন ওজা ডাঙৰীয়ানী গুৱাহাটী মহানগৰ উন্নয়ন কৰ্তৃপক্ষৰ অধ্যক্ষ শ্ৰী নাৰায়ণ ডেকা ডাঙৰীয়া ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ হাউচিং এণ্ড আৰ্বান এফেয়াৰ্ছৰ প্ৰধান সচিব শ্ৰী ৰাজেশ প্ৰসাদ ডাঙৰীয়া GMDAৰ CEO শ্ৰী হিলালী ডাঙৰীয়া আজিৰ সভাত উপস্থিত সুধীবৃন্দ আই মাতৃসকল আৰু যুৱক যুৱতী বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিৰ দিনটো আমাৰ বাবে এটা অত্যন্ত আনন্দৰ দিন অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতে জালুকবাৰী সমষ্টিৰ বিধায়ক হিচাপে আজিৰ দিনটো মোৰ বাবে এটা গৌৰৱৰ দিন আমি মোৰ মনত আছে যে বহু দিনৰ পৰা যেতিয়া এই অঞ্চললৈকে আমি আহোঁ ইয়াতে এটা পুলিচ হাউচিঙৰ বা আমাৰ ৰেলৱে পুলিচসকল থকাৰ ইয়াত এটা ব্যৱস্থা আছিল আৰু এটা সময়ত হাউচিং বোৰ্ডে ইয়াতে ফ্লেট বনাবৰ কাৰণে ইয়াৰ মাটিখিনি কিনি লৈছিল দুই এজনে মোক কৈছিলে যে মাটিখিনিত ফ্লেট নহয় যদি আমি পাৰ্ক কৰিব পাৰোঁ নেকি সেই সময়ত হাউচিং বোৰ্ডক আমি প্ৰায় 15 কোটিমান টকা দিছিলোঁ যে আপোনালোকে হাউচিং যিটো কমপ্লেক্স কৰা প্লেন কৰিছে সেইটো আপোনালোকে বাদ দিয়ক আৰু আমাক এখন পাৰ্ক কৰিবৰ কাৰণে দিয়ক 2016-17 চনৰ কথা ঠিক একেদৰে হেঙেৰাবাৰীটো খাদী বোৰ্ডে তেওঁলোকৰ মাটিত শ্বপিং কমপ্লেক্স বনাব খুজিছিল আমি তেওঁলোকক কৈছিলোঁ যে আপোনালোকে এই আইডিয়াটো বাদ দিয়ক আমি আপোনালোকক টকাখিনি দি দিম আপোনালোকে মাটিডোখৰ GMDA দিয়ক যাতে আমি পাৰ্ক বনাব পাৰোঁ 17 চনৰ পিছত গুৱাহাটী উন্নয়ন বিভাগৰ দায়িত্বৰ পৰা মই আঁতৰি আহিলোঁ পাৰ্ক কেইখনৰ কাম আৰম্ভ হ'ল যদিও চেগা চুৰুকাকৈ কামবিলাক আগবাঢ়িলে আমি শেষ কৰিব নোৱাৰিলোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী দায়িত্ব লোৱাৰ পিছত মই অশোক সিংহল ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ কৰিছিলোঁ যে 3টা প্ৰজেক্ট
আমি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ, শেষ কৰিব পৰা নাছিলোঁ। এই তিনিটা শেষ কৰিব লাগে। এটা হ'ল আদাবাৰীৰ এই উদ্যানখন নিৰ্মাণৰ কাম, হেঙেৰাবাৰীত উদ্যানখনৰ নিৰ্মাণৰ কাম, আৰু ফাঁচী বজাৰ জেলৰ মাটিখিনিত আমি যি এটা বটানিকেল গাৰ্ডেন এখন কৰিব খুজিছোঁ, এই বটানিকেল গাৰ্ডেন। এই তিনিটা প্ৰকল্প আমি যাতে সময়মতে শেষ কৰিব পাৰোঁ। এই শৃংখলাৰ প্ৰথমটো প্ৰকল্প আজি আমি আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰিছোঁ। গুৱাহাটীবাসী ৰাইজৰ ওচৰত আমি ইয়াক অৰ্পণ কৰিছোঁ। বিহুৰ আগে পিছে খুব বেছি আৰু এটা মাহ, সেই সময়খিনিৰ ভিতৰত আমি হেঙেৰাবাৰী উদ্যানখনৰ নিৰ্মাণৰ কামো আমি শেষ কৰিম। আৰু 2023 চনৰ ভিতৰত, অৰ্থাৎ এপ্ৰিল হওক, মে' হওক, সেই সময়ছোৱাৰ ভিতৰত আমি ফাঁচী বজাৰৰ বটানিকেল গাৰ্ডেনখনৰ নিৰ্মাণৰ কামো শেষ কৰিম। গুৱাহাটীত সদ্ভাৱনা উদ্যান আছে, নেহেৰু পাৰ্ক আছে। তাৰ লগত এই তিনিওখন পাৰ্ক যেতিয়া আহিব, আমাৰ গুৱাহাটীত ডাঙৰ পাৰ্ক 5 বিঘা বা 8 বিঘা বা 20 বিঘা মাটিৰ পাৰ্ক আমাৰ 5খনলৈ বৃদ্ধি পাব। সমান্তৰালভাৱে আমি আৰু এটা ডাঙৰ প্ৰজেক্ট হাতত লৈছোঁ। সেইটো হ'ল চানমাৰী বাছ ষ্টেচনত নামিলে আমি যি ইৰিগেশ্যন আৰু ফ্লাড কণ্ট্ৰলৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যি অফিচ দেখা পাওঁ, সেই দুইটা অফিচ ভাঙি তাত প্ৰায় 26 বিঘামান মাটি ওলাব। তাতো আমি এখন উদ্যান কৰিব খুজিছোঁ, যাতে সেইখনো এটা গুৱাহাটীৰ মাইলষ্ট'ন বা এটা মহিলা, পুৰুষ, শিশুসকলৰ এটা এড্ৰেছ হৈ পৰিব পাৰে। আমাৰ এটা লক্ষ্য আছে যে চৰকাৰী কাৰ্যালয়বিলাকত যিমান মাটি ৰাখি থোৱা হৈছে, লাহে লাহে চৰকাৰী কাৰ্যালয়বিলাকক এটা স্থানলৈকে লৈ গৈ সেই মুকলি মাটিখিনি আমি দুই এটা হয়তো চৰকাৰৰ কামত লাগিব, বাট মেক্সিমাম কাম আমি বা মেক্সিমাম মাটিখিনি আমি গুৱাহাটীৰ বাবে মুকলি ঠাইৰ আমি সৃষ্টি কৰিব খুজিছোঁ। বহুতে ক'ব খোজে যে আমাৰ মহানগৰীখন কংক্ৰিটৰ এখন মহানগৰীলৈ ৰূপান্তৰ হৈছে। গছ গছনি দেখিব খুব কম, আৰু পাহাৰখিনিতো আমি নিৰন্তৰভাৱে ফৰেষ্ট কাভাৰ আমাৰ কমি কমি গৈ আছে। সেইবাবে আমি য'তেই মুকলি স্থান পাওঁ তাতে অলপ গছ গছনি, অলপ পৰিৱেশটো অলপ শান্ত কৰা, সমাহিত কৰা, এই কামত আমি লাগিছোঁ। আৰু মই ভাবোঁ যে আমি নিশ্চয় সফল হ'ব পাৰিম। আৰু আজি চৰকাৰ গঠন হোৱাৰ 8 মাহৰ ভিতৰতে আজি আমি যি এটা ডাঙৰ কৰ্মযজ্ঞ সমাপন কৰিব পাৰিলোঁ, ই আমাক বিশ্বাস দিয়ে যে আমাৰ অনাগত লক্ষ্যসমূহো আমি নিশ্চয় স্পৰ্শ কৰিব পাৰিম। আমি ইয়াক ৰাইজে বিচৰা মতে এই কামবিলাক আমি সম্পন্ন কৰিব পাৰিম। মই অসম চৰকাৰৰ সন্মানীয় মন্ত্ৰী অশোক সিংহল ডাঙৰীয়া, GMDAৰ অধ্যক্ষ নাৰায়ণ ডেকা ডাঙৰীয়া আৰু তেওঁৰ গোটেই টীমটো, হিলালীকে আদি কৰি গোটেই টীমটোক ধন্যবাদ আৰু অভিনন্দন জনাইছোঁ যে এটা সুন্দৰ কৰ্মযজ্ঞ আজি সম্পন্ন কৰাৰ বাবে। অহাকালি ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী অটল বিহাৰী বাজপেয়ীৰ জন্মদিন। আমাৰ এই উদ্যানখনৰ নামো আমি তেখেতৰ নামেৰে অটল উদ্যান হিচাপে আমি ৰাখিছোঁ, যাতে অটল বিহাৰী বাজপেয়ীৰ নামেৰে এই উদ্যানখন থাকে। আৰু তেখেতৰ যি উত্তৰ পূৰ্বৰ উন্নয়নৰ কাৰণে তেখেতৰ যি সপোন আছিল, তেখেতৰ যি আশা আছিল, সেই আশাবিলাকক আমি যাতে আগুৱাই লৈ যাব পাৰোঁ। আমি গুৱাহাটী মহানগৰীত কেইবাটাও কাম আমি হাতত লৈছোঁ, আৰু মই ভাবোঁ যে এই 5 বছৰত আমাৰ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ পৰিৱেশ বহুখিনি সলনি হ'ব। ৱাটাৰ ছাপ্লাই স্কিমৰ বিষয়ে আমাৰ মন্ত্ৰী অশোক সিংহল ডাঙৰীয়াই ইতিমধ্যে কৈছে। গুৱাহাটীৰ বাবে এখন ছেটেলাইট টাউনশ্বিপ, চণ্ডীগড়, পাঞ্চকুলাৰ আৰ্হিত এখন ছেটেলাইট টাউনশ্বিপ বনোৱাৰ বাবে আমি চিন্তা কৰি আছোঁ। গুৱাহাটী, উত্তৰ গুৱাহাটীৰ মাজত দলং,
2024 চনত আমি শেষ কৰিম। আমাৰ যিটো সময়তকৈ আমি আগত কাম কৰি আছোঁ। পলাশবাৰী উত্তৰ শুৱালকুছিৰ মাজৰ দলঙৰ নিৰ্মাণৰ কাম অহা বছৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব। নাৰেংগী আৰু কুৰুৱাৰ মাজত দলঙৰ নিৰ্মাণৰ কামো অহা 1-2 বছৰত আৰম্ভ হ'ব। অৰ্থাৎ এটা ৰিং ৰোডৰ আৰ্হিত যে আপুনি নাৰেংগীৰ পৰা কুৰুৱাত যাওক, কুৰুৱাৰ পৰা চিপাঝাৰ, তাৰ পৰা আপুনি বাইহাটা চাৰিআলি, চাংচাৰি, জালুকবাৰী দি নেশ্যনেল হাইৱে দি আৰু অলপ আগত গৈ পলাশবাৰী, শুৱালকুছিৰে পলাশবাৰী দি এটা নতুন দিল্লীৰ ৰিং ৰোডৰ আৰ্হিত আমি মহানগৰীখনক সজাব চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু সেই ৰিং ৰোডৰ ভিতৰত থকাখিনিয়ে গুৱাহাটী মহানগৰ হ'ব। যদি আমি চাওঁ নাৰেংগী দি যদি আমি যাত্ৰা কৰোঁ, প্ৰথম কুৰুৱা গৈ পাম, কুৰুৱাৰ পৰা ভিতৰ দি গৈ আমি বাইহাটা চাৰিআলি পাম, তাৰ পৰা আমি চাংচাৰি আহিম, আমিনগাঁও আহিম, উত্তৰ গুৱাহাটী যাম, উত্তৰ গুৱাহাটীৰ পৰা দলঙেদি আমি পলাশবাৰী পাৰ হ'ম, এয়াৰপৰ্টৰ কাষেদি আমি নেশ্যনেল হাইৱে দি পুনৰ নাৰেংগীত উঠিম। এই যিটো ৰিং ৰোডৰ কল্পনা, সেই কল্পনাৰে আমি আগবাঢ়িছোঁ। আৰু এই ক্ষেত্ৰত যিবিলাক ডাঙৰ ফিজিকেল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বনাব লাগে, পলাশবাৰী শুৱালকুছিৰ মাজত দলং, নাৰেংগী কুৰুৱাৰ মাজত দলং, গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটীৰ মাজত দলং, বাইহাটা চাৰিআলিৰ ওপৰত অভাৰব্ৰিজ, গড়চুকৰ ওপৰত অভাৰব্ৰিজ, এই গোটেই কৰ্মযজ্ঞবিলাক আমি আৰম্ভ কৰিব খুজিছোঁ। কিছু আৰম্ভ হৈছে, কিছু আৰম্ভ হোৱাৰ পথত। অৰ্থাৎ অনাগত সময়কেইটাত আমি গুৱাহাটী মহানগৰীক প্ৰকৃতাৰ্থত উত্তৰ পূৰ্বৰ দুৱাৰদলিলৈ ৰূপান্তৰ কৰাৰ বাবে আমি চেষ্টা কৰিছোঁ। আমাৰ উৰণীয়া সেতুবিলাকৰ কাম দ্ৰুতগতিত চলি আছে। অহা বছৰ বিহুৰ সময়ত আমি কালাপাহাৰত নিৰ্মাণ কৰি থকা উৰণীয়া সেতু সমাপ্ত কৰিম। আৰু ঠিক সেইধৰণে আমাৰ 2023 চনৰ এপ্ৰিল মাহৰ ভিতৰত আমি মালিগাঁও সেতুখনৰ নিৰ্মাণৰ কামো আমি শেষ কৰিম। প্ৰত্যেকখন উৰণীয়া সেতুৰ নিৰ্মাণৰ কাম সময়তকৈ আমি 6 মাহ, 7 মাহ, 9 মাহ আগত আমি শেষ কৰি আছোঁ। আমি পিছলৈ যোৱা নাই। গুৱাহাটীৰ কামাখ্যাৰ ধুনীয়া ৰাস্তাটো আমি সকলোৱে দেখিছোঁ। এতিয়া তাত অলপ ওখ হৈ আছে কাৰণে আমি নতুন দলং এখনৰ পৰিকল্পনা কৰিছোঁ, যাতে অলপমান আমি আৰু অলপ ভাল কৰি যাব পাৰোঁ, গাড়ী মটৰ এক্সিডেণ্ট আদি নহয়। তাৰ এটা কাম চলি আছে। কামাখ্যা মন্দিৰত উঠিবৰ কাৰণে আমি যাতে চিৰি দি নগৈ দিব্যাংগ ব্যক্তিসকলো লিফ্টেদি উঠিব পাৰে, তাৰ কাৰণে আমি নতুন আঁচনি এটা হাতত লৈছোঁ, যাতে বয়োজ্যেষ্ঠ মানুহসকলেও লিফ্টেদি মাৰ মন্দিৰলৈকে উঠি যাব পাৰে। আমাৰ বৰ্তমানৰ ৰাস্তাটো আমি যাতে এভইড কৰিব পাৰোঁ, তাৰো এটা কাম আমি খুব কম দিনৰ ভিতৰতে আৰম্ভ কৰিম। গীতা মন্দিৰ আছে আমাৰ নাৰেংগী ৰোডত। গীতা মন্দিৰটোক আমি ধুনীয়াকৈ সজাই তাত লাইট এণ্ড চাউণ্ড শ্ব', য'ত ভাগৱত আৰু গীতাৰ কথা আহি থাকিব লাইট এণ্ড চাউণ্ড শ্ব'ৰ জৰিয়তে, তেনেকুৱা কাম এটা আমি আৰম্ভ কৰিব খুজিছোঁ। গুৱাহাটীৰ পানী যাতে আমি ধৰি ৰাখিব পাৰোঁ, শিলখাকু বিলখনকো আমি এটা সুবৃহৎ পুখুৰীলৈ ৰূপান্তৰ কৰাৰ বাবে আমি চিন্তা কৰিছোঁ। আৰু অহা 10-15 দিনতো তাৰ কাম আমি আৰম্ভ কৰিম। গুৱাহাটীত যিমান চৰকাৰী কাৰ্যালয় আছে, গোটেই চৰকাৰী কাৰ্যালয়খিনিক আমি তিৰুপতি মন্দিৰৰ কাষত লৈ যাব খুজিছোঁ। এটা ইণ্টিগ্ৰেটেড ডাইৰেক্টৰেট কমপ্লেক্স হ'ব, প্ৰায় 42টা ডাইৰেক্টৰেট তাত যাব। আৰু এই 42টা ডাইৰেক্টৰেটৰ যিবিলাক মাটি, সেই মাটি আমাৰ চহৰখনৰ মানুহৰ কাৰণে আমি বহু পৰিমাণে মুকলি কৰি দিব পাৰিম। এটা আমি সুন্দৰ প্ৰকল্পৰ কামত আগবাঢ়ি আছোঁ। কামৰূপ জিলাৰ উপায়ুক্তৰ পুৰণা গৃহটোত আমি এটা সুন্দৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ হেৰিটেজ চেণ্টাৰ আমি বনাইছোঁ। এইবাৰ আমি হাতত লৈছোঁ যে কাষত থকা SPৰ কোৱাৰ্টাৰখিনি, SP, DGPৰ কোৱাৰ্টাৰখিনিও আমি লৈছোঁ। খুব সম্ভৱ আমি অহা 10-15 দিনত কাম আৰম্ভ কৰিম, যাতে পদুম পুখুৰীটোৰ কাষলৈকে সাধাৰণ মানুহো যাব পাৰে। এতিয়াতো অকল ডাঙৰ ডাঙৰ অফিচাৰবিলাক যায়, তেতিয়া আমি ভিতৰত গৈ পদুম পুখুৰী আমি চাব পাৰিম আৰু তাৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য আমি পাব পাৰিম। আৰু গুৱাহাটীৰ DC কোৰ্টটো আমি ৰূপনগৰত বনাব খুজিছোঁ, যাতে বৰ্তমানৰ DC বাংলোৰ পৰা হাইকোৰ্টৰ জাজলৈকে
এই গোটেই অঞ্চলখিনি আমাৰ খালী হৈ যায়। আৰু এতিয়া আৰু সেইটো সপোন নহয়, আমাৰ ফৰেষ্টৰ ফালৰখিনি আমি খালী কৰিলোৱে। 2 এদিনতে আমি ষ্টেট বেংকটোক বাদ দি আমাৰ প্ৰায় গোটেইখিনি আমাৰ খালী হৈ গ'ল। কাৰণ SP অফিচ বা কমিশনাৰ অফিচটো খানাপাৰালৈকে উঠি যাব। তাৰো নিৰ্মাণৰ কাম অহা 3-4 মাহত আমি আৰম্ভ কৰিম। গুৱাহাটীৰ যিখন পুলিচ ৰিজাৰ্ভ আছে, লেতেৰা পেতেৰা হৈ থাকে, তাকো আমি ধুনীয়াকৈ বনাব চেষ্টা কৰিছোঁ, যাতে পুলিচ ৰিজাৰ্ভখনৰো চেহেৰাটো সলনি হৈ যায়। স্পৰ্টছ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আমি বনাব খুজিছোঁ। মোৰ মনত ইচ্ছা যে আমাৰ গুৱাহাটীৰ 4টা সমষ্টিতে 4খন ধুনীয়া ইনডোৰ ষ্টেডিয়াম হ'ব লাগে, যাতে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে খেলা ধূলা কৰিব পাৰে। সেই দিশতো আমি কাম কৰিব লাগিব বা আমি কাম কৰি আছোঁ। খুব ভাল ছুইমিং পুল লাগে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে। গোটেইকেইটা সমষ্টিতে 4টা ভাল ছুইমিং পুল লাগে, যাতে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে খেলা ধূলা কৰিব পাৰে। আৰু 4খন আমাক ডাঙৰ ষ্টেডিয়াম লাগে। আমাৰ গুৱাহাটীত য'ত ষ্টেডিয়াম আছে তাত আছে। এতিয়া আমি চন্দ্ৰপুৰত এখন ষ্টেডিয়াম বনাব খুজিছোঁ, সৰু সজাইৰ দৰে, প্ৰায় একজেক্ট ষ্টেডিয়াম এখন আমি বনাব খুজিছোঁ। আৰু মই ভাবোঁ যে আমাৰ জালুকবাৰী, পশ্চিম গুৱাহাটীৰ ফালেও, ভৰলুমুখৰ ফালেও আমাক ষ্টেডিয়ামৰ প্ৰয়োজন। আমি ক'ত কেনেকৈ মাটি পাওঁ, আমি তাৰো চিন্তা চৰ্চা আমি কৰি আছোঁ। আমি নিশ্চয় সফল হ'ব পাৰিম। এই গোটেইবিলাকৰ জৰিয়তে আমি মহানগৰীখনক এটা সুন্দৰ ৰূপ দিবৰ বাবে চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু এই হাতত থকা বছৰবিলাকত আমি এই কামবিলাকত সফল হ'ব পাৰিম। আৰু আমাৰ যিটো কামৰ স্পীড, ৰাইজে দেখিছে যে চৰকাৰ হোৱাৰ 8 মাহৰ ভিতৰত ছুপাৰ মাৰ্কেটৰ ফ্লাইঅভাৰ হৈ গ'ল। আজি ইয়াত আমাৰ গাৰ্ডেন ৰেডি হৈ গ'ল, পাৰ্ক ৰেডি হৈ গ'ল। আমাৰ কামৰ স্পীডটো আগৰ তুলনাত আমি বহুত বঢ়ুৱাব খুজিছোঁ বা আমি বহুত আগবাঢ়ি গৈছোঁ। মই ভাবোঁ যে ৰাইজৰ সহায় সহযোগিতা থাকিলে এই গোটেই কৰ্মযজ্ঞবিলাক আমি সময়ত শেষ কৰিব পাৰিম। মই বহুত দীঘলীয়াকৈ নকওঁ, 2-এটা কথাৰে সামৰণি মাৰিছোঁ। আমাৰ জালুকবাৰী সমষ্টিৰ ৰাইজৰ বাবে আমাৰ যিখন পাণ্ডু FRU আছিল, 1 তাৰিখৰ পৰা সেইখন গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজৰ অধীনত চলিব। অৰ্থাৎ এতিয়া ইয়াৰ যিবিলাক চিকিৎসা আমাক কৰিব, মেডিকেল কলেজৰ ডাক্তৰবিলাকে আহি কৰিব। গতিকে আমাৰ পাণ্ডু FRU যোনে আগতে ডাক্তৰ সুবিধা নাছিল বুলি যোৱা নাছিল, 1 তাৰিখৰ পৰা আপোনালোকে যাব পাৰিব। আৰু সেইখন মেডিকেল কলেজৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হ'ব। ধীৰেনপাৰা হস্পিটেলখনো আমি তেনেকৈ কৰিম। লগত আমাৰ পাণ্ডু FRUখনো আমাৰ গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজৰ ডাক্তৰবিলাকে আহিব, ইয়াত চাব। হয়তো প্ৰথম 15 দিন অলপ বিগিনিঙত ইছ্যুজ থাকিব, কিন্তু উইদিন 10-15 ডেইজত আমাৰ হস্পিটেলখন ধুনীয়া হৈ যাব। মোৰ মনত ইচ্ছা আছে যে পাণ্ডুত এটা অডিটৰিয়ামৰ ইচ্ছা আছিল, অডিটৰিয়াম হ'ল। হস্পিটেলৰ ইচ্ছা আছিল, হস্পিটেল হ'ল। পাৰ্কৰ ইচ্ছা আছিল, পাৰ্ক হ'ল। মনত এটা ইচ্ছা আছে যে ইয়াত ধুনীয়া এটা ছুইমিং পুল হ'ব লাগে। আৰু দ্বিতীয় এটা ইচ্ছা আছে যে ইয়াত এটা ধুনীয়া ইনডোৰ ষ্টেডিয়াম হ'ব লাগে। কেনেকৈ হয় কি হয় নাজানো, আমাৰ ইয়াত মাটি বাৰীৰ বহুত অসুবিধা। তাৰ মাজতে ঠেলাঠেলি কৰি মনত ভাৱ এটা আহিলে কেতিয়াবা নহয় কেতিয়াবা হৈ যায়। গতিকে এইখিনি কাম কৰিলে আমাৰ নতুন প্ৰজন্মৰ বহুত সুবিধা হ'ব। আমি নিশ্চয় এই কামবিলাকত লাগি থাকিম। পুনৰ এবাৰ আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। গুৱাহাটীৰ আজি কেইবাখনো পাৰ্কৰ পৰিচালনা সমিতিৰ প্ৰতিনিধিসকলক আমি ইয়াত মাতিছিলোঁ, কিছু তেওঁলোকক আৰ্থিক সাহায্য কৰাৰ বাবে। সৰু অকণমান 5 লাখ আৰু 4 লাখ টকাকৈ আমি দিছোঁ, পাৰ্ককেইখন যাতে আপোনালোকে ধুনীয়া কৰে। আৰু যিকেইখন পাৰ্কত আমি দেখিম যে 5 লাখ আৰু 4 লাখ টকাৰ সম্পূৰ্ণ ব্যৱহাৰ হৈছে বা 2 টকা বেছি ব্যৱহাৰ হৈছে, তেওঁলোকক আমি আৰু সহায় কৰিম। যাতে আমি এটা এছেছ কৰিম যে হয় এই গোটেই টকাখিনি খুব ভাল ব্যৱহাৰ হৈছে, তাত আমি আৰু সহায় কৰিম। নতুনকৈ খেলা ধূলাৰ বস্তু লওক, ল'ৰা ছোৱালীৰ বস্তু লওক, শিশুসকলক যাতে আমি পাৰ্কৰ লগত জড়িত কৰিব পাৰোঁ। 1 জানুৱাৰীৰ দিনা কিবা এটা প্ৰতিযোগিতা, ভাল দিনবিলাকত পাৰ্কখনক কেন্দ্ৰ কৰি চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতা, খেলা প্ৰতিযোগিতা, এই ধৰণে আমাৰ শিশু আৰু যুৱ মানসিকতাটোক আমি পজিটিভ লাইনত ৰাখিব লাগিব। কাৰণ যোৱা 8 মাহত মই দেখিছোঁ
যে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত অলপ বিপথে পৰিচালিত হৈছে। বৰ্তমান আপোনালোকে চাব যে প্ৰতিদিনাই 1 কেজি 1.5 কেজি হিৰোইন আমি ধৰি থাকোঁ আৰু 1 কেজি হিৰোইনৰ দাম 7 কোটি টকা। আৰু মই মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ পৰা এতিয়ালৈকে 1000 কোটি টকাৰ ওপৰত বেছি ড্ৰাগছ আমি ধৰিছোঁ। প্ৰত্যেকটো ড্ৰাগছটো ধৰিব পৰা নাই, মেক্সিমাম 30% ধৰিছোঁ, 40% ধৰিছোঁ। তাৰ মানে আপোনালোকে চিন্তা কৰক যে আমাৰ অসমৰ বছৰি 4000 4,500 কোটি টকা আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী বা পুৰুষ মহিলা যোনেই নহওক কিয় আমি ড্ৰাগছ খোৱাতে আমি খৰচ কৰি আছোঁ। কিমান ল'ৰা ছোৱালী বেয়া হৈ গৈছে, কিন্তু বেয়া হোৱা যে বুলি ক'লেই নহ'ব, ভাল কৰা ৰাস্তা ভাল হ'ব লাগে বুলি ক'লেই নহ'ব। তাৰ মাধ্যম কি? মাধ্যম হ'ল খেলা ধূলা, মাধ্যম হ'ল ক্ৰীড়া, মাধ্যম হ'ল সংস্কৃতি, মাধ্যম হ'ল ঘৰত ভাল সংস্কাৰ, আৰু মাধ্যম হ'ল এটা ভাল শৈক্ষিক ব্যৱস্থা। চৰকাৰে শিক্ষক নিযুক্তি দিব পাৰে, কিন্তু স্কুলৰ পৰিৱেশটো আমি ৰাখিব লাগিব। চৰকাৰে পাৰ্ক বনাব পাৰে, পাৰ্কখন মৃতও হ'ব পাৰে, জীৱন্তও হ'ব পাৰে। ইয়াত হয়তো একোৱেই নাথাকিব, কালি পৰহি ল'ৰা ছোৱালী অলপ আহিলে বহিলে গুচি গ'ল। যদি ইয়াৰ লোকেল মানুহে ইণ্টাৰেষ্ট নলয় তেতিয়াহ'লে ল'ৰা ছোৱালী নাহিব, বৰঞ্চ আহিব হাগহে দিব দেউতাক মাকে, তাতে নাযাবি, তাত ল'ৰা ছোৱালীবিলাক বহি থাকে, তহঁতি গ'লে বেয়া হ'ব বুলি। উল্টাহে হ'ব কথাটো। কিন্তু যেতিয়া মাকসকল পাৰ্কত আহিব আৰু নিজৰ জাগাটো এৰি দিব নালাগে। বেয়া বস্তু দেখিলে আমি নাহা হ'ম সেইটো নহয়, বেয়া বস্তুটো নোহোৱা কৰি তাত ভাল বস্তু কৰিব লাগিব। আমি কাৰো ভয়ত আমি বোলে ইহঁতক দেখিলে আমি নোহোৱা হৈ যাম, এইটো নহয়। আমি সব বস্তুৰ মাজতে সৌন্দৰ্য থাকে, ভাল কথা থাকে, ঠিক আছে, কিন্তু আমাৰ জাগাটো আমি বেয়া কামৰ কাৰণে এৰি দিব নালাগে। বাচ্চা ল'ৰা হওক, ইয়াত চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতা হওক, ইমান ধুনীয়া অপেন ষ্টেজ হৈছে। আমাৰ পূজাৰ সময়ত আমি কম্পিটিশ্যন পাতোঁ, কিন্তু এতিয়া বিহুৰ সময়তো পাতিব পাৰিম, আন সময়তো পাতিব পাৰিম, আৰু ইয়াত তেনেকৈ একো নাই। ইয়াত আমি আহি চব কৰিব পাৰিম। ইয়াত ডিবেটিং কম্পিটিশ্যন হ'ব পাৰে, ইয়াত এক্সটেম্পৰ স্পীচ কম্পিটিশ্যন হ'ব পাৰে, আবৃত্তি হ'ব পাৰে। এই জাগাখিনি আমি এৰি দিব নালাগে, ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰি থাকিব লাগে। ৰাতিপুৱা দেউতাসকলে ইয়াত আহি, আমাৰ সকলোৱে ইয়াত আহি মৰ্ণিং ৱাক কৰিব লাগে। আই মাতৃসকলে গধূলি সময়টোত ইয়াত আহি পেলাই অলপ দেৰি মুকলি বতাহ ল'ব লাগে। আৰু এটা যেতিয়া এনেকুৱা জীৱন্ত ৰূপ আমি পাম, আৰু আমাৰ প্ৰত্যেকটো অনুষ্ঠান যেতিয়া জীৱন্ত হ'ব, তেতিয়া ল'ৰা ছোৱালীবিলাকো আগত গৈ ভাল হ'ব। নহ'লে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ যেতিয়া কাম নাথাকে, দুখ দি কাকো লাভ নাই, যেতিয়া কাম নাথাকে তেতিয়া বেয়া কামলৈকে গুচি যায়। সেইকাৰণে আমি সকলোকে ব্যস্ত কৰি আৰু পজিটিভ কামত আমি ব্যস্ত কৰি ৰাখিব লাগে, আৰু তেতিয়া কোনো হাতৰ পৰা ওলাই যাব নোৱাৰে। সেইকাৰণে এই পাৰ্কখন যাতে সকলোৱে, বিশেষকৈ মোৰ পাণ্ডুৰ গোটেই মই আই মাতৃসকলক অনুৰোধ কৰিম যাতে আপোনালোকে পাৰ্কখনত পূৰা আহে, পূৰা থাকে, আৰু কাৰো কাৰণে এৰি নিদিব। আমাৰ ইয়াতে বাচ্চাবিলাকে যাতে পাৰ্কখনত আহিব পাৰে, ল'ৰা ছোৱালী আহিব পাৰে, ৰাতিপুৱা মৰ্ণিং ৱাক কৰিব পাৰে, আপোনালোকে নজৰ ৰাখিব। আমি স্থানীয় পৰিচালনা সমিতি এটাও লাহেকৈ গঠন কৰি দিম, আৰু GMDয়ে পাৰ্কখন আৰু উন্নত কৰাৰ বাবে চেষ্টা কৰি থাকিব। ময়ো কিছু পৰামৰ্শ দিছোঁ যে আৰু ইয়াক ভাল কৰিব লাগে, আমি ইয়াক ভাল কৰি গৈ থাকিম। আপোনালোকে সকলোৱে সহায় আৰু সহযোগিতা কৰিব। পুনৰ এবাৰ আমাৰ মন্ত্ৰী অশোক সিংহাল ডাঙৰীয়া আৰু আমাৰ গোটেই টিমটোক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ কুইন ওজা বাইদেউক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। বাইদেৱে গুৱাহাটীখনৰ কাৰণে বহুত ইণ্টাৰেষ্ট লৈ আছে, আৰু আমি একেলগে কাম কৰি আছোঁ যাতে মহানগৰীখনৰ উন্নত হয়। গান্ধী আশ্ৰমখন, গান্ধী মন্দিৰটো আমি ভাল কৰাৰ কামত লাগি আছোঁ, গীতা মন্দিৰটো ভাল কৰাৰ কামত লাগি আছোঁ, যাতে গুৱাহাটীৰ পুৰণি আৰু নতুন প্ৰতিটো সম্পদ যাতে আমি ভাল কৰি ৰাখিব পাৰোঁ, তাৰ বাবে আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ। আপোনালোক সকলোৱে সহযোগিতা কৰিব। পুনৰ এবাৰ সকলোকে ধন্যবাদ জনাই মই মোৰ বক্তব্যৰ সামৰণি মাৰিছোঁ। জয় হিন্দ, বন্দে মাতৰম। আৰু অহাকালি আমাৰ বৰদিন আছে, মই সকলোকে বৰদিনৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আৰু অটল বিহাৰী বাজপেয়ী ডাঙৰীয়াৰ পুণ্য স্মৃতিত এই অটল উদ্যানখন উৎসৰ্গা কৰিবলৈ পাই মই গৌৰৱান্বিত, আৰু সকলোকে তাৰ বাবে ধন্যবাদ আৰু অভিনন্দন জনাইছোঁ।
আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া তেখেতৰ ভাষণৰ বাবে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। সাকাৰ কৰা দৃঢ়তা তাৰে ফলশ্ৰুতিত আজি এই পাৰ্কখন সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে। আৰু মই বিশেষকৈ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক আমি GMD তৰফৰ পৰা কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ এইকাৰণে যে আজি ভাৰতৰত্ন ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী অটল বিহাৰী বাজপেয়ী দেৱৰ নামটোৰ লগত আমাক GMDক জড়িত হোৱাৰ এক সুন্দৰ সুবিধা আমাক দিছে। আমাৰ বিভাগৰ মন্ত্ৰী অশোক সিংহল ডাঙৰীয়াক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ, শলাগ লৈছোঁ। তেখেতৰ তৎপৰতা, তেখেতৰ পৰামৰ্শত এই পাৰ্কখন আজি আমি মুকলি কৰি ৰাইজৰ ওচৰত আমি উচৰ্গা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। আমাৰ আজি এই সুৰক্ষণত গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ মাননীয় কন্যাজা বাইদেৱে আমাক ইয়াতে উপস্থিত হৈ আমাক উৎসাহিত কৰিলে, বাইদেউকো শলাগ লৈছোঁ। আমাৰ বিভাগৰ প্ৰধান সচিব ৰাজেশ প্ৰসাদ ডাঙৰীয়াৰ লগতে আমাৰ গুৱাহাটী মহানগৰ উন্নয়ন সমিতিৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া হিলালী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত টিম GMDয়ে যি আশাসুতীয়া প্ৰচেষ্টাৰে এই পাৰ্কখন নিৰ্মাণ কৰি ৰাইজৰ আমি উচৰ্গা কৰিলে প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিক মই শলাগ লৈছোঁ। আৰু বিশেষকৈ শলাগ লৈছোঁ এই পাৰ্কখনৰ দাঁতিকাষৰীয়া সচেতন ব্যক্তিসকলে পাৰ্কখন নিৰ্মাণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যি আমাৰ গুৱাহাটী মহানগৰ উন্নয়ন কৰ্তৃপক্ষক সহায় কৰিলে। মই প্ৰতিগৰাকী সচেতন ব্যক্তিক শলাগ লৈছোঁ আৰু আহ্বান জনাইছোঁ এই পাৰ্কখনৰ পৰৱৰ্তী সময়ত প্ৰতিপাল কৰাৰ দায়িত্ব, ইয়াক সুন্দৰকৈ ৰখাৰ দায়িত্ব দাঁতিকাষৰীয়া ৰাইজে ব্যক্তিগত সচেতন ব্যক্তিসকলে ল'ব। তাতে আশা কৰি পুনৰবাৰ মই ইয়াত সমবেত প্ৰতিগৰাকী সদী ব্যক্তিক, প্ৰতিগৰাকী সচেতন ব্যক্তিক, যিসকল ব্যক্তিয়ে আজি এই অনুষ্ঠানটো সৰ্বাংগ সুন্দৰ কৰি তুলিলে, প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিক মোৰ তৰফৰ পৰা GMDৰ তৰফৰ পৰা আমি শলাগ লৈ এই অনুষ্ঠানটো ইয়াতে জনাওঁ। এতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত পৰিৱেশন কৰা হ'ব। সকলোকে থিয় হৈ সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।